السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب محترم سلیم خان صاحب اور عزیزم سلمان خان، ارباز خان، غالباً ایک کا نام سہیل خان ہے، باقیوں کے مجھے نام نہیں آتے، میرا آپ سب فیملی کو محبت بھرا سلام ہو اور میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک ہو۔ اور باقی سلیم بھائی، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو سلمان خان جیسا فرما بردار بیٹا ملا ہے۔ اتنی بڑی سیلیبریٹی ہو کر یہ آپ کا نوکر بن کے زندگی گزارتا ہے۔ مجھے شعیب اختر نے سلمان بھائی کی 2 باتیں بتائیں، اس کے بعد سے میں ان کا فین ہو گیا ہوں۔ ایک یہ کہ اپنے ماں باپ کے بہت ہی فرما بردار ہیں اور ان کے آگے کھڑے رہتے ہیں اور چوں بھی نہیں کرتے، جیسے کہتے ہیں فوراً اس میں لگ جاتے ہیں۔ یہ جنت کا راستہ، جس نے ماں باپ کو خوش کیا اس کے لیے جنت ہے۔ تو آپ تو بڑے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں۔ شرک اتنی قبیح اور گندی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہوئے کہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دے۔ من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، نتیجہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا، اور ایسا حرام وماواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہوگا۔ جب جنت کو حرام کر دیا تو پھر ٹھکانہ کیا؟ 2 ہی چیزیں بچی، 2 ہی چیزیں، جنت یا جہنم۔ مشرک کے لیے اللہ نے جنت کو جب حرام کر دیا تو ظاہر ہے کہ ٹھکانہ جہنم، لیکن سنو، جنت حرام کر دی میں نے، یہیں پر رک نہیں گیا، ٹھکانہ بھی بتا دیتا ہوں، وماواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالم کے لیے، یہاں ظالم سے مراد مشرک، مشرک کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظلم سے بڑا کوئی، شرک سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں۔ ظلم کہتے ہی ہے کسی کا حق مار کر کسی اور کو دے دو۔ یہ کرسی پر بیٹھنے کا حق میرا تھا، آپ نے مار کر کسی اور کو دے دیا، ایک مثال دے رہا ہوں، تو یہ ظلم ہے۔ سجدہ کرنا، ماتھا ٹکانا، جھکنا، قیام، رکوع، سجدہ، دعا، یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ حق چھین کر ہم اللہ کے کسی بندے کو، کسی مخلوق کو دے دیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور ایسا کرنے والا ظالم ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم۔ میرے ہندو بھائیوں، تم غور کرو کہ پتھر کی مورتی اگر تمہارے یہاں جائز ہوتی اس کی پوجا، تو پوجا کرتے وقت آنکھ بند کرنے کا آرڈر نہ ہوتا۔ تمہاری کتابیں کہتی ہیں ایک پنڈت اٹھ کے بتا دے، پورے بھارت کے سارے پنڈتوں کو چیلنج دیتا ہوں، ایک پنڈت مجھے بتا دے کہ مورتی پوجا ویدوں کے کون سی ادھیائے میں آئی ہے، کون سے منتر میں آئی ہے، کون سے شلوک میں آئی ہے، اور ہم سے لے لے، ہم سے دلیل لے لے کہ مورتی پوجا کا کھنڈن کیا ویدوں نے، نہ تسیہ پرتماس
मस्त, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई स्टेच्यू नहीं है। ओम निराकारम मस्त, नेह आकारम मस्त, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई मुजस्सिमा और स्टेच्यू बना ही नहीं सकता है। लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह के मिसल कोई चीज नहीं है, अल्लाह के मिसल कोई चीज नहीं है। ने पितास्ति ने पुत्रमस्त, वो न किसी का बाप है, न उसका कोई बेटा है। ने पत्नीअस्त, उसकी कोई पत्नी भी नहीं है। हो अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, वो अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, उसका न कोई बेटा है, वलम यूलद, न उसका कोई बेटा है, न वो किसी का बेटा है, न उसका कोई बेटा है, न उसकी कोई बीवी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों हाल ही में मौलाना तारिक जामिल साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा था। वैसे मैं मानता हूँ मौलाना तारिक जामिल साहब बहुत ही एक अच्छे इंसान है, मगर कभी कभी वो बहुत ही भोली बातें कर जाते हैं। उनका कहना था कि सलमान खान, सलीम खान आला दर्जे के मुसलमान हैं। भाई अगर आला दर्जे के मुसलमान होते वो तो इस तरह उम्मत के मुसलमानों को गुमराह ना करते। वो गुमराह मुसलमान है, आला दर्जे के मुसलमान नहीं है। आला दर्जे का मुसलमान शिर्क कभी नहीं करता। सलमान खान, सलीम खान मूर्ति पूजा करते हैं, तो भला मुझे बताओ कौन सा आला दर्जे का मुसलमान मूर्ति पूजा करता है। जिस धर्म के ताल्लुक से लोग मूर्ति पूजा करते हैं उस धर्म में ही मूर्ति पूजा मना है, यानी हिंदुइज्म में ही मूर्ति पूजा मना है, हराम है। हमारे हिंदू भाई ही गुमराह है, वो लोग अपने ही खुद के धर्म की मजहबी किताबों को पढ़ते नहीं तो उन्हें कैसा पता चलेगा। लिहाजा हिंदू भाइयों को भी चाहिए कि अपनी धर्म की किताबें पढ़े और एक सच्चे ईश्वर की इबादत करे, ना कि मूर्ति पूजा करे। मूर्ति पूजा आपके धर्म में खुद मना है। और सलमान खान जो भी कर रहा है उससे उसका आपको तो पता है बिजनेस है उसका। वो हमारे तारिक जामिल साहब उसे आला दर्जे का मुसलमान मानते हैं, खैर वो उनका अलग ज़ाती मसला है। मुझे तो बस यही कहना था कि मूर्ति पूजा हराम है, एक सच्चे रब की इबादत कीजिए। अल्लाह के साथ शिर्क करना इतनी बड़ी लानत है। इंसान चाहे कितना ही नेक क्यों ना हो, कितना ही परहेजगार क्यों ना हो, कितनी ही नेकियां क्यों ना करता हो, दिन में बहुत पहाड़ जितनी नेकियां भी लेकर जाएगा तो अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर वो शिर्क करता होगा तो उसकी धूल के बराबर उड़ा देगा। उसकी नेकी का कोई माना नहीं होगा। सिर्फ शिर्क के गुनाह की वजह से उसकी सारी नेकियां तबाह कर देगा और उसे जहन्नम में डाल देगा। तो लिहाजा हमें शिर्क से बचना है, खालिस अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।